جنگ میں کھاد کا بحران سنگین صورتحال اختیار کر گیا۔ بیرون ملک سے آنے والی کھاد بھی نہ پہنچ سکی۔ NFML کی جانب سے یوریا کھاد کی فراہمی بھی ابھی شروع نہ ہو سکی۔ گندم کی کاشت متاثر، کاشتکار پریشان، یوریا کھاد کا کوٹا بڑھانے کا مطالبہ کر دیا گیا۔ جنگ میں کھاد کی قلت اور بلیک مارکیٹنگ کا مسئلہ سر اٹھانے لگا۔ بیرون ملک سے آنے والی کھاد بھی نہ پہنچ سکی۔ NFML کی جانب سے یوریا کھاد کی فراہمی تاحال شروع نہ ہو سکی۔ کھاد کی عدم فراہمی اور بلیک مارکیٹنگ پر کسان بورڈ نے سر جوڑ لیے۔ مرکزی رہنما کسان بورڈ ڈاکٹر عبدالجبار خان، سرپرست اعلیٰ کسان بورڈ فرید مگیانہ، ضلعی صدر حاکم خان سیال اور دیگر کسان رہنماؤں کی اجلاس میں شرکت۔ کسان نمائندوں نے مارکیٹ میں کھاد کی موجودہ سٹاک کو ناکافی قرار دے دیا۔ ڈاکٹر عبدالجبار خان کا کہنا تھا کہ یوریا کھاد میسر نہیں، جہاں میسر ہے وہاں ذخیرہ اندوز مال بنا رہے ہیں۔ نیشنل فرٹیلائزر مارکیٹنگ لمیٹڈ کی جانب سے امپورٹڈ کھاد کی فراہمی نہیں کی گئی۔ اس وقت ملک بھر میں اور بالخصوص پنجاب میں گندم کی تقریباً 90% کاشت جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے، اور اب پہلا پانی لگانے کے لیے گندم کو یوریا کی سخت ضرورت ہے، اور ہر کاشتکار نے ہر ایکڑ میں یوریا کھاد ڈالنی ہے، لیکن مارکیٹ میں کھاد دستیاب نہیں ہے۔ عام طور پر یا تو DC صاحب، AC صاحب اور دیگر افسران کی چٹ پر، پرچی پر کھاد مل رہی ہے، یا اگر کہیں ملتی ہے مارکیٹ میں تو وہ بلیک میں ملتی ہے۔ دوسری جانب جنگ میں کھاد کی سرکاری نرخوں پر عدم فراہمی پر کاشتکار سراپا احتجاج۔ بجلی کی اوور بلنگ اور گنے کی عدم ادائیگی پر کسان اتحاد پریس کانفرنس۔ ضلعی صدر ندیم حیدر شاہ، سینئر نائب صدر سید فخر شاہ، جنرل سیکرٹری محمد انور سیال شریک ہوئے۔ کاشتکار رہنماؤں کا کہنا تھا کہ 8-9 ہزار والی DAP 13 سے 14 ہزار روپے میں مل رہی ہے۔ مل مالکان کی جانب سے واجبات بھی نہیں دیے جا رہے۔ شکر گنج مل مالکان نے کاشتکاروں کے کروڑوں روپے ادا کرنا ہے۔ رہنماؤں کا مزید کہنا تھا کہ انتظامیہ کاشتکاروں کے استحصال کو بند کرانے کے لیے اقدامات کرے۔ حکومت اجناس کی قیمت، کھاد کے مصنوعی بحران اور بجلی پر بھی بیجا ٹیکسز ختم کرے۔ آج کا جو احتجاج اور پریس کانفرنس ہے، ہمارے مرکزی چیئرمین جناب خالد حسین بٹ صاحب کی اپیل پہ یہ کیا گیا ہے۔ اس میں جو مختلف ایشوز ہیں جو کسان کو ہر وقت درپیش رہتے ہیں، ان میں سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ واپڈا کی اوور بلنگ کا ہے۔ اس پہ ہر وقت ہمارا شدید احتجاج رہتا ہے۔ دوسرا مسئلہ جو کسانوں کو درپیش ہے وہ اس وقت جنگ میں گنے کی بقایا جات کا، رقوم کی بقایا جات کا ہے۔ جنگ میں کھاد کی قلت پر انتظامیہ کا ضلع بھر کے ڈیلرز کے ساتھ اجلاس۔ ڈپٹی کمشنر نے 93 منظور شدہ پوائنٹس پر کھاد کی فراہمی پر رپورٹ طلب کر لی۔ ڈپٹی کمشنر نے کھاد کمپنیوں کے نمائندوں سے رابطہ کر کے مسائل کی نشاندہی کی ہدایت کر دی۔ چنیوٹ میں کسان اتحاد کے ڈپٹی کمشنر آصف رضا سے مذاکرات کامیاب۔ کھاد مافیا کے خلاف سخت کارروائی یقین دہانی پر احتجاج ختم کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد آصف رضا کا کہنا تھا کہ کھاد مافیا کے خلاف پہلے ہی سخت کارروائی کر رہے ہیں۔ متعدد FIRs اور جرمانے کیے جا چکے ہیں۔ کاشتکاروں کے لیے کسی مافیا کو معافی نہیں دیں گے۔ کسان رہنماؤں نے ڈپٹی کمشنر کی یقین دہانی پر اظہار اطمینان کیا۔ چنیوٹ میں کسان اتحاد کے ڈپٹی کمشنر آصف رضا سے مذاکرات کامیاب۔ کھاد مافیا کے خلاف سخت کارروائی کی یقین دہانی پر احتجاج ختم کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد آصف رضا کا کہنا تھا کھاد مافیا کے خلاف پہلے ہی سخت کارروائی کر چکے، متعدد FIRs اور جرمانے کیے جا چکے۔ کاشتکاروں کے لیے کسی مافیا کو معافی نہیں دیں گے۔ کسان رہنماؤں نے ڈپٹی کمشنر کی یقین دہانی پر اظہار اطمینان کیا۔ کسانوں کا استحصال نہ روک سکا۔ فیصل آباد انتظامیہ کی غفلت کے باعث کسانوں سے کم قیمت پر گنا خریدا جانے لگا۔ تحصیل صدر میں فرضی بل بنا کر کئی گنا خریدنے کا انکشاف۔ تحصیل صدر کے مختلف علاقوں میں غیر قانونی کنڈے قائم۔ ڈچ کوٹ، پینسرا، اناسی، موڑ جہانگیر، ستیانہ، سمندری سمیت دیگر علاقوں میں غیر قانونی کنڈے قائم۔ کنڈا شوگر مافیا سرکاری ریٹ سے کم قیمت پر گنا خریدنے لگے۔ سرکاری ریٹ کی بجائے 350 سے 370 روپے فی من گنا خریدا جانے لگا۔ فخر ہند سپر چائنا 40 اقسام کے گنے کے دام سرکاری ریٹ سے کم کسانوں کو دیے جانے لگے۔ واضح رہے کہ حکومت پنجاب کی جانب سے گنے کی فی من قیمت 400 روپے مقرر ہے۔ کرشنگ سیزن کا آغاز۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں گنے سے بھری ٹرالیاں موت بانٹنے لگیں۔ 2 ہفتے میں 4 حادثات۔ شہر کی اہم اور مصروف شاہراہوں پر اوور لوڈ ٹرالیوں کا راج۔ احتیاطی تدابیر نہ ہونے کے برابر، ٹریفک پولیس نے بھی آنکھیں بند کر لیں۔ سیزن کا آغاز۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں گنے سے بھری ٹرالیاں بھی موت کا پیغام دینے لگیں۔ 2 ہفتے میں 4 حادثات رپورٹ ہوئے۔ شہر کی اہم اور مصروف شاہراہوں پر اوور لوڈ ٹرالیوں کا راج ہے۔ احتیاطی تدابیر بھی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ٹریفک پولیس کارروائی کی بجائے آنکھیں بند رکھنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ شہری کہتے ہیں اوور لوڈ ٹرالیاں شہر کے درمیان سے گزرتی ہیں۔ مختلف سڑکوں پر اوور لوڈنگ کے باعث گنے کی ٹرالیاں الٹ
उलटना मामूल बन गया। 300 मन वजन बर्दाश्त करने वाली ट्रॉली पर 800 मन से ज्यादा गन्ना लोड किया जाता है। ओवरलोडिंग के बाद रोड तबाह जाने दाव पर लग गई, कोई पूछने वाला नहीं। हुकूमत ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੰਨੇ ਵਾਲਾ ਟਰਾਲਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਗੰਨਾ 900 ਮਣ ਲੱਦ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ 300 ਮਣ ਤੱਕ ਅਲਾਓ ਆ। 900 ਮਣ ਲੱਦ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਆ। जी सर्दी के शुरू होते ही गन्ना स्टार्ट हो चुका है और रोडों पे जो है ना इन लोगों ने मौत बांटनी शुरू कर दी है। मौत ऐसे बांटनी शुरू कर दी है कि ट्राली की कैपेसिटी होती है आधी ट्राली की या उसके अंदर रखने की। ये गन्ने का सीज़न शुरू हो चुका है। जो गन्ने की ट्रालियाँ शहर टोबा टेक्सिंग से गुजरती हैं, इसको 2 मोटरवे लगती हैं। ये टोबा टेक्सिंग की खुशकिस्मती है कि यहाँ पे 2 मोटरवे होने के बावजूद ये देखें, आपको अगर कैमरा मैन दिखाए वो सामने एक बिजली का पोल गन्ने की ट्रालियों की वजह से टूटा हुआ है। तो ये हमारा इंतज़ामिया से मुतालबा है, गन्ने की ट्रालियों को जो शहर से गुजरती हैं, ये ट्रालियाँ नहीं, ये मौत हैं। शहरी कहते हैं हादसा से बचने के लिए गन्ने वाली ट्रालियों के शहर में दाखिले पर पाबंदी और ओवरलोडिंग पर भारी जुर्माने किए जाएं। कैमरामैन राशिद अनवर के हमरा अहमद नदीम, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा नायाब, खवातीन सस्ते आटे के हसूल के लिए ख्वार होने लगी। कभी आटा आता नहीं तो कभी दीगर अशिया खरीदने की शर्त लगाई जाती है। गरीब के लिए हालात मुश्किल से मुश्किल तर होने लगे। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की किल्लत बरकरार, खवातीन सस्ते आटे के हसूल के लिए घंटों इंतजार करने पर मजबूर। सुबह से शाम तक आटे का इंतजार करते हैं मगर आटा नहीं मिलता। खवातीन की दुहाई, बोलिंग घरों से काम छोड़कर सारा दिन इंतजार करते हैं मगर कोई नहीं पूछता। आटा कभी कभार ही मुश्किल से मिलता है वरना रोजाना खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। भैन सुबह सजरे तो आने हैं, शाम तक बह के जलील होकर चल जाने, आटा नहीं मिलता है। काफी दफा ही आ गए, गेड़े ला ला के थक गए हैं। ਅਸੀਂ घर ਦੇ भी काम करने होंगे आ जाके। आपने बोर्ड भी लेना, सब कुछ ही करना है, हुकूमत भी आप खुद करते, पर आटा तो आवाम को सुकून से आटा तो मिलना चाहिए ना। गरीब खवातीन का इम्तहान खत्म होने की बजाय बढ़ने लगा। आटा मिल जाए तो इंतजामिया की जानिब से 1500 रुपए का सामान खरीदने की शर्त रख दी जाती है। अगर हम आटा लेने आते घर से 650 का, ये लोग कहते हैं कि 1500 का पैकेज होगा तो आपको आटा मिलेगा। इससे हमें फिर क्या फायदा? अगर हमारी जेब में इतने पैसे होकर हम आटा 1500 घर से 2200 का थैला नहीं खरीद सकते। अब इन लोगों ने जिद लगाई कि आटे के साथ आपको घी नहीं मिलेगा, घी अलग से लो, फिर सौदे आटे के साथ 600-700 का सौदा भी और लो। खवातीन ने हुकूमत से यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते आटे की वाफिर मिकदार में फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन ईमान अली के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। जंग में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इमदादी रकम का हसूल ख्वाब बन गया। रिटेलर्स की जानिब से इजाफी रकम की कटौती पर शहर की मुतादिद डिवाइसेस बंद कर दी गई। खवातीन दरबदर, BISP प्रोग्राम इंतजामिया पर बरस पड़ी। जंग में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इंतजामिया की नाअहली, मुस्तहिक खवातीन दरबदर हो गईं। रिटेलर्स की जानिब से इजाफी रकम की कटौती पर शहर भर की मुतअद्दिद डिवाइसेस बंद कर दी गईं, जिसके बाइस खवातीन को मुश्किलात दरपेश। इमदादी रकम का हसूल नामुमकिन हो गया। BISP इंतजामिया की जानिब से मुतबादिल हिकमत अमली न बनाए जाने पर खवातीन नाला। मेरा भाई अगे आया है दो अल्फाटा कोल सानू पैसे मिलते रहे, हुण असी 4 वेरी किराया 300 भर भर के धक्के खा के हुण इत्थे आईया। राज भाई उतले दुकाना बंद हैं, उतो सानू नहीं मिले। 4 वेरी मेरे 28 तारीख दे आए हो पैसे, मैसेज आयो, मैनू नहीं मिले। इमदादी रकम के हसूल के लिए दूर दराज के इलाकों से आने वाली खवातीन परेशान, घंटों इंतजार के बाद खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं। हैबर चौक से आया और सुबह से आया जाना दे, लेकिन पैसे नहीं मेरे वैसा हर पास से बंद हैं, किराया सानू उतू बंद हैं, धक्के सानू उतू खांदे पाया। मुस्तहिक खवातीन ने इंतजामिया से नोटिस लेने, करीबी रिटेलर शॉप फाल कराने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद अरबाब के साथ वसीम अजीज, सिटी 41, जंग। आपको बताएं, डिवीजन भर के सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की कमी, तालीमी अमूर मुतासिर, तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। फैसलाबाद में असातिज़ा की खाली सीटों की तादाद 5800 हो गई। टोबा के 16 सरकारी कॉलेजेस में 193 सीटें असातिज़ा की तैनाती की मुंतज़िर हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। स्कूलों में साल 2023 में भी असातिज़ा की खाली सीटों पर भर्तियां ना हो सकी। सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की खाली सीटों की तादाद 5800 हो गई। स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए असातिज़ा की शदीद कमी का सामना है। सबसे ज्यादा 2650 प्राइमरी स्कूल टीचर्स की सीटें खाली हैं। सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की कमी के बायस बच्चों की पढ़ाई भी मुतासिर होने लगी। इस हवाले से CEO एजुकेशन काशिफ ज़िया कहते हैं, हुकूमत को डिमांड भिजवा दी, उम्मीद है जल्द असातिज़ा की भर्तियां हो जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन डिपार्टमेंट में काफ़ी सारी इसके अंदर एफर्ट्स हुई
पॉजिटिव जिसका नतीजा नज़र आ रहा है कि हमारी एनरोलमेंट भी काफ़ी बेहतर हो गई, मिसिंग फैसिलिटीज़ भी ना होने के बराबर हैं हमारी अब। बाकी हमेशा से गुंजाइश रहती है और आइंदा से उस पर प्लानिंग चल रही है, मज़ीद इसको बेहतर करेंगे हम। टोबा टेक्सिंग के सरकारी कॉलेजेस में असातिज़ा की किल्लत बरकरार, 556 असामियों में से 363 सीटों पर असातिज़ा तैनात। 16 सरकारी कॉलेजेस में 193 आसामियां सीटें असातिज़ा की तैनाती की मुंतज़र हैं। जिला के सरकारी कॉलेजेस में 400 बच्चों के लिए सिर्फ एक प्रोफेसर मौजूद है। गवर्नमेंट पॉलिसी के मुताबिक आर्ट्स ग्रुप में 120 जबकि साइंस ग्रुप में 80 तलबा के लिए एक प्रोफेसर का होना जरूरी है। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद असातिज़ा की कमी से सरकारी कॉलेजेस की तालीमी मयार गिरने लगा। वालिदैन बच्चों की तालीम के लिए निजी इदारों का रुख करने पर मजबूर हैं। स्कूल सरबराहान और वालिदैन ने पंजाब हुकूमत से तालीमी इदारों में असातिज़ा की फौरी भर्तियां करने का मुतालबा किया है। वज़ीर आला पंजाब का अवाम दोस्त इक़दाम, घर बैठे ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस बनवाएं। लर्निंग लाइसेंस की ऑनलाइन एप्लीकेशन का इफ्तिताह कर दिया गया। हुकूमत पंजाब शहरियों को सहूलियात की फरहमी के लिए सरगर्म। फैसलाबाद समेत पंजाब के तमाम थानों में फ्रंट डेस्क पर लर्निंग लाइसेंस की सहूलत फराहम कर दी गई। फैसलाबाद के 44 थानों और 4 चौकियों से शहरी लर्निंग लाइसेंस बनवा सकेंगे। फ्रंट डेस्क पर लर्निंग लाइसेंस की सहूलत सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक दस्तयाब होगी। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए एक और खुशखबरी, शहरियों को ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस की सहूलत भी फराहम कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लर्निंग लाइसेंस की ऑनलाइन एप्लीकेशन का इफ्तिताह कर दिया। फ्रंट डेस्क अमले को लर्निंग लाइसेंस के लिए लॉगिन आईडी फराहम कर दी गई। लाइसेंस लाजमी करार देने और फीस बढ़ने की खबर पर लर्निंग लाइसेंस बनाने के ख्वाहिशमंद शहरियों की रश में इजाफा देखने में आया था। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद। महंगाई के सताए शहरियों की जेबों पर करोड़ों का डाका, ट्रैफिक पुलिस की 2 नंबरी का पोल खुल गया। पंजाब ट्रैफिक पुलिस ने कोरियर फीस की मद में शहरियों को करोड़ों रुपए का टीका लगा दिया। 2 साल कबल लाइसेंस घरों में डिलीवर करने का मुआहदा निजी कंपनी से खत्म करके पाकिस्तान पोस्टल सर्विस के साथ किया गया। पाकिस्तान पोस्टल सर्विस से 40 रुपए फी लाइसेंस होम डिलीवरी का मुआहदा, जबकि ट्रैफिक पुलिस कोरियर कंपनी के नाम पर शहरियों से 180 रुपए वसूल कर रही है। निजी कोरियर कंपनी के नाम पर लाइसेंस डिलीवर करने के लिए शहरी से 180 रुपए वसूल किए जाते थे। फैसलाबाद में शहरियों से 2 साल में 1 करोड़ 85 लाख रुपए, जबकि पंजाब भर में 19 करोड़ रुपए जायद वसूल किए गए। सरकारी कोरियर कंपनी से मुआहदे के बावजूद शहरियों के लिए फीस में कोई कमी नहीं की गई। शहरियों ने आला हुकाम से ट्रैफिक पुलिस के अवाम की जेबों पर करोड़ रुपए के डाके की इंक्वायरी, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन ईमान अली के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद। सीमेंट की कीमत में मजीद इजाफा, तामीराती शोबे में सरमायाकारी रुक गई। सुस्त रवि का शिकार कंस्ट्रक्शन सेक्टर, मजीद रुकावटों का शिकार। सीमेंट की कीमत में इजाफा, तामीराती शोबा मजीद सुस्त रवि का शिकार हो गया। सरमायाकार परेशान, कीमत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। तामीराती शोबे से वाबस्ता ताजिर और कारोबारी हजरात कहते हैं कि डॉलर की कीमत गुज़श्ता 1 हफ्ते में कम होने के बावजूद सीमेंट जैसा बुनियादी खाम माल महंगा होना काबिल कबूल नहीं। डॉलर जो है वो काफ़ी अरसा से नीचे आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और आज भी सुनने में आया कुछ डॉलर का रेट कम हुआ है। और सीमेंट जो है लेकिन अब इसके उलट चलना शुरू हो गया। पहले हमेशा इसको डॉलर के साथ लेवल किया जाता था, अब जो है वो सीमेंट जो है डॉलर नीचे आ रहा है लेकिन सीमेंट बढ़ रहा है। कारोबारी अफराद कहते हैं हुकूमत तामीराती सेक्टर को रिलीफ देने की बजाय इसके गिर्द घेरा तंग कर रही है। सीमेंट की बोरी 1400 रुपए की हो चुकी है, कारोबार कैसे चलेंगे? इस गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से ना इन्वेस्टर जिन्होंने बेचारों ने उम्मीद आस लगाई थी कि अब काम बेहतर हो जाएगा, हम काम कर सकेंगे, वो फिर दोबारा जो है वो काम स्टॉप हो गए, क्योंकि जिस रेट को हमने तय करना है अब ये ऊपर नीचे होता रहेगा। उम्मीद है कम होने की, लेकिन ये उल्टा हो गया, इस दफ़ा ये बढ़ रहा है। तामीराती सनत में महंगाई के तूफान और बेयकीनी सूरत हाल से कारोबारी अफराद परेशान, इंडस्ट्री में सरमाया लगाने से घबराने लगे। कैमरा टीम के साथ शराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद बार के इंतखाबात की गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। उम्मीदवार बराए जनरल सेक्रेटरी राना मुर्तजा हकीम के एजाज में तकरीब। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की इंतखाबी मुहिम में तेजी। उम्मीदवार बराए जनरल सेक्रेटरी राना मुर्तजा हकीम के एजाज में मुनरवा क्लब में तकरीब सजाई गई। साबिक MPA शेख एजाज अहमद, सुपर मार्केट एसोसिएशन के सीनियर नायब सदर राना मोहम्मद सफदर, मेंबर पंजाब बार कौंसिल सरदार फारूक डोगर, राना मोहम्मद अकरम, जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार राना मोहम्मद अली बाबर, सिटी सदर पीपल्स पार्टी राना नईम दस्तगीर शरीक हुए। फैसलाबाद टैक्स बार के जनरल सेक्रेटरी जुल्करनैन ज़िया, एग्जीक्यूटिव मेंबर राबेल सफ्तर ततला, प्रिंसिपल MC हायर सेकेंडरी स्कूल राव मोहम्मद इकबाल और वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने राना मुर्तजा हकीम की हिमायत का ऐलान किया।
ہمیں سب دوستوں کی جو ہے مدد حاصل ہے. انشاءاللہ بھرپور طریقے سے الیکشن سارے لڑیں گے. اسی سیٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. یہی سیٹ ہماری ہے انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے. دوبارہ لیں گے اور آپ کی خدمت اور مدد آپ کی انشاءاللہ اسی طرح سے جاری رکھیں گے. مرتضی حکیم بھی اسی طرح آپ کا وفا کا سپاہی آپ کے ساتھ وفا نبھائے گا اور جہاں تک آپ کو ضرورت ہوگی وہ آپ کے ساتھ موجود رہے گا. رانا مرتضی حکیم نے انتخابی مہم میں ساتھ دینے پر دوستوں کا شکریہ ادا کیا. جیت کر وکلا کی فلاح و بہبود کے عزم کا بھی اظہار کیا. میں نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے پہلے دن ہر چیمبر میں جاتے ہوئے جس چیمبر میں انٹر ہوئے یقین کرے بہت سے سینئر ان کے ساتھ نہیں ہے میرے، لیکن ان کے جونیئر چھپ چھپ کے مجھے سپورٹ کر رہے ہیں. وکلا نے امیدوار برائے جنرل سیکرٹری رانا مرتضی حکیم کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا. کیمرامین تصور عباس کے ہمراہ عمیر عصمت، سٹی 41، فیصل آباد. جنگ کے دی نالج ہاؤس اسکول سسٹم میں سپورٹس گالا کا انعقاد کیا گیا. تفصیلات اس رپورٹ. جنگ کے دی نالج ہاؤس اسکول سسٹم میں رنگا رنگ سپورٹس گالا سجایا گیا. طلباء و طالبات نے کھیلوں کے مقابلوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. سپورٹس گالا کے انعقاد کو خوش آئند قرار دیا. بہت مزہ آیا ہے، کافی عرصے بعد ہوا ہے. ہم لوگ سارا سال پڑھتے ہیں تو آج اللہ تعالیٰ نے اور اسکول نے بہت اچھا موقع دیا. آج یہ ادارہ اتنا اچھا ہے کہ انہوں نے ماشاءاللہ سے سپورٹس گالا کروایا کہ ہمیں کھیلنے کا موقع ملا. ہم لوگ سمپل ریس میں آئے، ہم لوگوں نے وہ گیمیں کی جو ہم لوگ کبھی کھیلتے بھی نہیں تھے. طلباء کہتے ہیں سارا سال پڑھائی کے بعد کھیل کی سرگرمیاں ذہنی اور جسمانی طور پر تر و تازہ رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہیں. میرا نام مناہل عمران ہے اور میں کلاس 7 میں پڑھتی ہوں. میں نے سمپل ریس میں حصہ لیا تھا اور بھی کافی کھیل تھے جس میں نے حصہ لیا تھا. میرا نام احمد بلال ہے، میں نے فروٹ ریس میں لی تھی، میری 2nd پوزیشن تھی. انتظامیہ نے سپورٹس گالا کے اختتام پر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلباء کو انعامات سے نوازا. کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ وسیم عزیز، سٹی 41، جنگ.